اور چاندی کی ہے اسے کتنا ہی صاف کر لیجیے، رگڑ لیجیے، اسے سونا تو نہیں بنے گا، چاندی بنے گی۔ لوہے کی اور ہے تو اس کو آپ صاف کریں گے، جو بھی کریں گے آپ سونا یا چاندی تو نہیں بنے گی۔ اس اعتبار سے الناس والمعاد شاید میں جس معدن سے میرا تعلق ہے اس کے اندر یہ کام اور اس کی جرأت اور اس کی ہمت شاید ہے نہیں۔ پھر یہ کہ خود میں نے بھی اس کا ایک جگہ تذکرہ کیا مولانا اصلاحی صاحب کے بارے میں کہ جب ماچھی گوٹ میں مولانا مودودی نے انہیں اوپن چیلنج تھرو کیا ہے کہ جو متفق علیہ قرارداد تھی ان کی اس کو انہوں نے وہاں ترمیم کر دی، تو اب موقع یہ تھا کہ وہ کھڑے ہوتے اور کہتے کہ اب یہ قرارداد ہماری متفق علیہ نہیں رہی، اب اسے یا تو شورا میں پیش کیجیے تاکہ دوبارہ اس پر غور ہو۔ شورا میں سب کی متفقہ قرارداد تھی، وہ ایک دوسرا کہتے ہیں کہ یہ ایک کمپرومائز فارمولا تھا۔ اس فارمولے کی وضاحت جب مولانا اصلاحی صاحب نے کی تو بالکل کوئی اور تھی، جب نئی طریقے صاحب نے کی تو بالکل کوئی اور تھی۔ مولانا مودودی نے جو کچھ کی تھی اصلاحی صاحب نے سمجھا یہ تو اس سے بالکل مختلف بات ہے۔ تو وہ جو ہنگامہ پیدا ہوا اس کا نتیجہ یہ تھا کہ مولانا نے کہا کہ اچھا اگر یہ اس کے اندر مفہوم نکل سکتے ہیں تو میں یہ تبدیل کر دیتا ہوں۔ قانونی اعتبار سے یہ وقت تھا کہ وہ کھڑے ہو جاتے کہ اب یہ ترغیب آپ کر رہے ہیں تو یہ متفق علیہ قرارداد نہیں، either we should go back to the شورا، یا یہ کہ پھر اب میں کھل کر اس کے خلاف مخالفت کرتا ہوں۔ تو یہ چیلنج تھا ان کے لیے جو انہوں نے بالکل نہیں کیا۔ تو میں نے لکھا ہے وہ جو کتاب ہے میری نقد غزل کے جو 5 پہلے یہ قسطیں تھی اور اب جو کتاب آئی ہے تاریخ جماعت اسلامیہ گمشدہ باب، اس میں لکھا ہے تو میں آج تک بھی یہ فیصلہ نہیں کر سکا کہ اس کا اصل سبب مولانا کی شخصیت کی مروت ہے یا یہ کہ بزدلی۔ بہرحال ایک ڈھکے چھپے الفاظ میں یہ کہنے کا انداز ہے کہ وہ بزدلی کا ایک موقع تھا۔ خود میرے بارے میں یہ بات کہی گئی ہے ایک موقع پر، وہ میں بعد میں بتاؤں گا، لیکن یہ کہ میں خود بھی کبھی کا گمان اپنے بارے میں جیسا کہ میں نے عرض کرتا۔ دوسرا ممکنہ سبب یہ ہو سکتا ہے کہ میرے فکر ہی میں حاوی ہوں۔ پہلے سبب کا بھی میں نے جیسا کہ عرض کیا وہ لا علاج مرض ہے۔ اگر میری معدنیات ہی کے اندر اس طرح کا مسئلہ ہے تو ظاہر بات ہے کہ میں اس میں کوئی بھی محنت کر کے اس میں کوئی ترمیم نہیں کر سکتا، لا علاج مرض۔ پھر ساتھیوں کے دیکھنے کی بات ہے کہ وہ اپنی ججمنٹ قائم کریں، رائے قائم کریں۔ میں نہ اس کو ڈیفینڈ کر سکتا ہوں نہ وہ وضاحت دے سکتا ہوں۔ بہرحال ایک ممکنہ سبب کی حیثیت سے میں نے اینالائز کرتے ہوئے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ دوسرا یہ کہ میرے فکر میں کوئی خامی کمی، یہ بھی ایک حد تک ہماری تنظیم میں لا علاج ہے، اس لیے کہ میں عمر کی اب اسٹیج پر پہنچ چکا ہوں کہ جس میں جا کر بہت مشکل ہوتا ہے کسی فکر کے اندر بنیادی فکر میں اسی ترمیم کرنا ہوں۔ اور یہاں چونکہ مسئلہ یہ ہے کہ پوری تحریک اٹھی ہے ایک فرد کے فکر پر، اسی کی دعوت پر جمع ہوئے، تقریباً یہاں پر کوئی بنیادی تبدیلی کا کوئی امکان نہیں۔ یہ میں صرف اصولاً نہیں کہہ رہا، عمل پریگمیٹک انداز میں دیکھا جائے تو نہیں ہے۔ البتہ اس معاملے میں مجھے وضاحت کا حق حاصل ہے کہ اگر میرے اس فکر میں کہیں کسی کجی کی نشاندہی کی جائے گی تو مجھے ڈیفینڈ کرنے کا حق حاصل نہیں۔ میرا فکر جو ہے وہ صحیح ہے، وہ یہ ہے، میری رائے یہ ہے، ان مقدمات پر مبنی ہے، یہ صغرا کبرا ہے، یہ میرے تجربات ہیں، یہ شواہد ہیں، وہ اسی وضاحت کی آج میں کوشش کرنے لگا ہوں۔ لیکن ایک تیسرا سبب بھی ہوتا ہے جس کو میں اصل میں علیحدہ عنوان کے تحت بحث کروں گا، صرف نمبر 3 تو ضرور نوٹ کر لیجئے کہ اگر کوئی شخص باہر سے غور کرے گا تو ایک سبب میری بزدلی، نمبر 2 ہمارے بنیادی فکر میں کوئی خجل، نمبر 3 ایک اور سبب بھی، لیکن میں اسے دوسرے عنوان کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اور وہ عنوان یہ ہے کہ اس اعتراض کی اس سے قبل میں نے بالعموم کیا وضاحت، یہ چیزیں بزدلی وغیرہ کے الفاظ تو میں نے ابھی کہے ہیں کہ آج کے کانٹیکسٹ میں بات کریں۔ اس سے پہلے میں کیا کہتا ہوں، میں اس سے پہلے جو بات کہتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کسی قوم میں کسی انقلابی دعوت کے بارے میں اگر رد عمل نہ ہو یا بہت کم ہو، مایوس ہو، تو اس کے 3 اسباب ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ قوم مر چکی، جس کے لیے وہ انگریزی کا ایک ضرب المثل یا محاورہ میں استعمال کرتا رہا ہوں، It's no use whipping the dead horse۔ گھوڑا مر چکا ہے، کتنے چابک لگائے جاؤ، کیا 950 برس حضرت نوح علیہ السلام دعوت دیتے رہے، کیا نتیجہ نکلا؟ وہی میکسیمم بیان ہوتا ہے 72۔ ایک گمان یہ بھی ہے، اور میرا گمان یہ ہے کہ سوائے ان کے اپنے 3 بیٹوں کے اور ان کے اہل خانہ کے کوئی نہیں تھا، یا ان کے وہ ہوں گے جو توابع ہوتے ہیں،
जो कमी कारी होते हैं, बस इसके सिवा कोई नहीं। मा आमन माहू इल्ला कलील, तो कौम मर चुकी थी। अभी वो 950 क्या 9,500 वर्ष तक भी दावत देते रहे, वही कुछ। और ये मुहावरा भी मैंने बताया कि कब मेरे इल्म में पहली मरतबा जब मैं छूट गया था, यानी इल्म में तो था लेकिन ये रिन्यू हुआ मेरी याददाश्त में, जिसके बाद से मैंने इसको नोट करना शुरू किया। जब सन 74 में यहाँ हो रही थी वो समिट कॉन्फ्रेंस, बड़ा एक जोशो खरोश पूरे आलम इस्लाम के, 73 था या 74 था, 73 जी 74 मेरे ख्याल, खैर छोड़िए उससे क्या फर्क पड़ता। तो हर तांगे पर, हर रिक्शा पर, वाक़सिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन, हर कार पर, बैनर्स पर। तो मैं गया हुआ था या मकतब जदीद प्रेस में, कुछ हमारी तबाअत का काम। ये वो दौर था जबकि तबाअत के लिए तो खुद जाया करता था प्रेसों में, या खबर सही तक जाया करते थे, हम दोनों जाया करते थे मोटरसाइकिल पे बैठ के, इनके स्कूटर के पीछे। उस जमाने में ये सूरत हुई कि एक साहब हमारे थे आजाद कश्मीर गवर्नमेंट के, और वहां के वो इंचार्ज थे पब्लिसिटी डिपार्टमेंट के, इब्लाग कम्युनिकेशन द्वारा का। क्या बकवास है, क्या ये एक मुकम्मल इबारत है, वाक़ से वो गया। कहाँ है वो अब्दुल्ला, कौन सी रस्सी है जिसे पकड़ ले? ये तो मुकम्मल कलाम है, ये मैंने कई मरतबा मैंने दिया, चौंक गया, रह गया। सलमान आजाद कश्मीर की हुकूमत का जिम्मेदार फर्द, और ये सरदार अब्दुल कय्यूम था, उसको भी सजा थे, वो चिराग के नीचे वो साया जो है। लेकिन बहरहाल ये एक बात आई सामने के है, एक ये कि कौम मर चुकी। दूसरे मैं ये बयान करता रहा हूं कि कोई कोताही ये अमलो फिक्र, इसका जायजा लेते रहना चाहिए। कभी भी किसी तहरीक को ये नहीं समझना चाहिए कि हमारे फिक्र में कोई खामी नहीं हो सकती। जब भी ये समझा जाएगा तो गोया कि सद्देबाब हो जाएगा किसी इस्लाह का, किसी तरक्की का। इसका जायजा लेते रहना चाहिए, ये हमें अब भी करना चाहिए, और मैं अपनी विसाख में इसका जायजा जो है लेता। तीसरा सबब जिसको मैंने जरा ज्यादा वजाहत से पेश किया था वो ये था, और जो मैं करता रहा हूँ आप हज़रात गिनते भी होगा, आज मैं सारी चीजें जमा कर रहा हूँ ताकि ये सारी फवाहिद यकजा हो जाए। और वो ये कि हमारे पेश नजर है इनकलाबी काम। इनकलाब कहते हैं पॉलिटिको सोशो इकोनॉमिक सिस्टम की किसी बुनियादी तक इस्लाही काम नहीं है, तबलीगी काम नहीं है। इस्लाह तबलीग भी इसके शोबे हैं, तालीम और तरबियत और तज़किया भी इसके शोबे हैं, लेकिन असल है इनकलाबी काम जिसके अंदर के पॉलिटिको सोशो इकोनॉमिक सिस्टम में कोई फंडामेंटल इसेंशियल चेंज आए। नंबर 2 ये कि हम उसमें अंबिया का तरीक़ा इख्तियार करना चाहते हैं। ये 2 चीज है जो हमारे यहाँ मुत्तफ़िक़ है। आप इसको नोट कीजिए कि उलुल अज़्म मिनर रुसूल का भी इतना ब्रॉड स्पेक्ट्रम हमारे सामने आता है कि एक तरफ खड़े हैं हज़रत नूह अलैहिस्सलाम 950 बरस, और कोई नतीजा नहीं। नतीजा ये निकला कि कौम हलाक कर देगी, उनका अपना सगा बेटा, सगा या जो भी था, बहरहाल वो बेटा उनकी निगाहों के सामने डूबा है। पूरा वाक़या बहरहाल एक इंतहा पर तो है हजरत नूह अलैहिस्सलाम, दूसरी इंतहा पर है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 20 बरस में टोटल रेवोल्यूशन, लेकिन खुद हुजूर के 20 बरस को 2 हिस्सों में तकसीम कर दीजिए तो पहले 10 बरस में बमुश्किल 150 आदमी, मैक्सिमम मैं कह रहा हूं, आदमी हुजूर को मिले। नेक्स्ट 10 ईयर्स में टोटल रेवोल्यूशन आ गया। इसका मतलब क्या है कि रेवोल्यूशनरी प्रोसेस की प्रोग्रेस हो, आप आम इस्लाही, तबलीगी, मिशनरी, सियासी इन कामों की प्रोग्रेस पर कयास नहीं कर सकते। सम फंडामेंटल डिफरेंस। 10 बरस में इतना काम और अगले 10 बरस में टोटल रेवोल्यूशन। उसको काफी मैंने जब भी वजाहत की है, और वो फिजिक्स के उस हवाले से, उसूल के हवाले से, लेटेंट हीट फिनोमेनन। मैं देखता हूं जब भी मैंने कभी बयान किया तो एकदम चेहरे रोशन से हो जाते हैं। साइंस पढ़े हुए लोगों को तो फौरन बात समझ में आया कि एक हवाले से कि बर्फ है उसे आप गर्मी पहुंचा रहे हैं, लेकिन यह है कि अगर वो माइनस पर कहीं था उसका टेम्परेचर, गर्मी पहुंचेगी तो -10 से -9 माइनस, ये तो बता रहा है आपका थर्मामीटर क्या आ गया है, लेकिन 0 पर आकर वो खड़ा हो जाएगा। हीट आपको देनी पड़ेगी मजीद, लेकिन वो थर्मामीटर छोड़ जाएगा। इसलिए कि इससे पहले वो चेंज इसेंशियल चेंज नहीं थी,
बर्फ ही बर्फ में रहा, बर्फ ही बर्फ में रहा, सिर्फ टेम्परेचर बन रहा है, अब बस पानी बन रहा है। ये इनकलाब है। अब इसी पानी को आप और गर्म करते रहिए, अगर आपके पास कोई जरिया है, कैलोरीज देंगे, आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि इतने ग्राम पानी है, हमने इतनी कैलोरीज दी है, इतना इसके ऊपर थर्मामीटर जो है उसमें टेम्परेचर बढ़ जाना चाहिए, होगा। लेकिन 100 पर जाकर थर्मामीटर शरीफ फिर खड़े हो जाए। अब आपने बहुत सी हीट ऐसी अंदर देनी होगी कि जिसको थर्मामीटर जो है वो बिल्कुल शो नहीं कर सकता। अब उसे उसकी स्टेट चेंज होनी है, पब्लिक गैसेस, अब उसकी भाग बनी। तो इनकलाबी अमल का भी इसी के ऊपर कयास करना चाहिए कि बहुत सी तवानाइयां, बहुत सी कुव्वतें, बहुत सी मसाई ऐसी जाती हैं कि जिनका थर्मामीटर पर कोई किसी भी हवाले से आप उसको नाप नहीं सकते कि इस तरह होना चाहिए था, पिछले साल 10 थे, मतलब 20 तो हो, आगे बढ़े। ये तो ये वो मैथमेटिकल या ज्योमेट्रिकल कोई प्रोग्रेशन भी यहां पर वर्क नहीं करती। आज मैं जरा एक दूसरे रुख से इस मसले को टैकल कर रहा हूं। ये जो मैंने जो पिछली जो वजाहत थी उसको नोट कराया है ताकि वो भी सामने रहे। देखिए, उन दोनों बातों को फिर ध्यान में रखिए कि हम काम करना चाहते हैं इकामत दीन का, यानी पूरे निजाम दीन का गलबा, उसके तमाम शोबों से। इसी को तकबीर रब कहिए, रब की बात सबसे ऊंची हो जाए, ले तकूना कलिमतुल्लाहि अल-उलिया कह लीजिए, इसी को इकामत दीन कह लीजिए, इसी को गलबा दीन कह लीजिए, युज़हिरहु अला दीन कुल्लिही। इसके लिए मुख्तलिफ इस्तिलाहात हैं, हुकूमत इलाहिया का क़याम कह लीजिए, इसके लिए निज़ाम खिलाफत अला मिनहाज नबुव्वह कह लीजिए, इसी के लिए जो किंगडम ऑफ हेवन और अर्थ, दाई किंगडम का भी वो मफहूम है, निज़ाम मुस्तफा का क़याम कह लीजिए, निज़ाम इस्लाम का क़याम कह लीजिए। इबारात नाशत्ता बहुस्नो का वाहिद, वो मजमून है। ये है हमारा असल हदफ, और इसमें हमारे लिए मॉडल मोहम्मद रसूलुल्लाह, तरीक़े अंबिया बहैसियत अमूमी, लेकिन बहैसियत खुसूसी खुफ़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब इन दोनों चीजों को सामने रखिए तो ये हकीकत मैंने पहले भी कभी कभी बयान की है। अब मैं इन तमाम चीजों को क्या कर रहा हूं, ये काम पूरी तारीख इंसानी में सिर्फ एक मर्तबा हुआ है, आज कभी नहीं हुआ। अव्वल तो रेवोल्यूशंस को लीजिए, सेक्युलर रेवोल्यूशंस भी कभी एक लाइफ स्पैन में एक आदमी की क़यादत में नहीं आए। फिक्र देने वाले और वॉल्टियर और रूसो और बेशुमार, और मैदान में काम करने वाले गुंडे बिल्कुल वो हमारे इस्तिलाह में माजे गामे थे, इसीलिए वो इंतहाई ब्लडियस्ट रेवोल्यूशन। वॉल्टियर और रूसो का काम नहीं था कि मैदान में काम करते। इसी तरह मार्क्सिस्ट रेवोल्यूशन, फिक्र देने वाले बाहर से जर्मनी में और इंग्लिस्तान में बैठे रहे, वहां एक दिन के लिए भी इनकलाब नहीं आया। वो खुद किसी एक गांव में भी इनकलाब बर्पा नहीं कर सके, वो तो बॉल्शेविक्स और बॉल्शेविक्स की कोशिशों से, और ऐन वक्त के ऊपर वो टपका लेनिन, और उसने जो है वो एक शक्ल बना ली। मैंने कितना आया था, वो भी आते ही सिचुएशन को उसने जो है कैप्चर किया है, वरना वो तो मुल्क से बाहर था, और उसने इसको बना दिया। हुजूर का मामला है सिर्फ, और ये मैं अल्फाज कभी कभी कहा करता हूं, लेकिन डर जाता हूं कि लोग उसको गलत मानिदा फैला दें, और उसमें सिर्फ बिला तशबीह कहा करता हूं, साथ में कह देता हूं। लॉर्ड बर्नार्ड शॉ का एक जुमला है गांधी के बारे में, he is a saint among politicians and a politician among saints। साधुओं में बैठा है तो वो किस सियासत से अलग है, तो पॉलिटिशियन है, बाकी साधु सियासतदान नहीं है। और सियासतदानों में बैठा तो अलग नजर आता है, वो तो सेंट है, उसका उस तरह का कोई सियासतदानों वाला ना हुलिया है, ना वज़ाक़त है, ना लिबास है, ना अंदाज। तो ही इज अ सेंट अमंग पॉलिटिशियन, पॉलिटिशियन अमंग सेंट्स। बिला तशबीह मैं कहा करता हूं हुजूर के बारे में, ही वाज द रेवोल्यूशनरी अमंगस्ट प्रॉफिट्स एंड द प्रॉफिट अमंगस्ट रेवोल्यूशनरीज। रेवोल्यूशंस की तारीख में लाएंगे तो यहां पर उस हवाले से मोहम्मद रसूलुल्लाह का तकाबुल होगा, नबियों के हवाले से लाएंगे तो उस हैसियत से तकाबुल। अब आप देखिए कि किसी नबी की आपको ये मिसाल नहीं मिलती कि उसकी फर्द वाहिद की दावत से काम शुरू होकर और कोई इनकलाब आ गया।
حضرت ابراہیم دیکھیے، حضرت موسیٰ، حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، ان کو تو ویسے چھوڑ دیجئے کہ ان کا تو سیدھا نتیجہ یہ نکلا، قوم نے بحثیت مجموعی ریجیکٹ کیا، قوم ہلاک کر دی۔ حضرت ابراہیم سے معاملہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہونا شروع ہوتا ہے، لیکن کیا تین انتہائی نسبتیں رکھنے کے باوجود خلیل اللہ، امام الناس، ابو الانبیاء، کیا کہیں کوئی نظام قائم ہے؟ ہم آج کی اصطلاح میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے چند دعوتی مراکز قائم، ایک بیٹے کو حجاز میں بٹھا دیا، ایک کو اپنے جو بھتیجے تھے انہیں جو ہے وہ صدوم اور عمورہ کی بستیوں کی طرف بھیج دیا، ایک بیٹے کو اپنے پاس فلسطین میں رکھا۔ یہ تین مراکز، دعوت توحید کے تین مراکز قائم ہو گئے۔ اللہ، بوڑھا باغبان جو اگلی نسلوں کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے، وہی مثال حضرت ابراہیم کی۔ حضرت موسیٰ آئے تو وہی معاملہ ہے کہ ان کے ہاتھوں، ان کے زمانے میں ان کی آنکھوں کے سامنے کچھ نہیں ہو سکا، 300 برس بعد، اور وہ بھی اتفاقی حادثہ۔ یہ نہیں کہ حضرت داؤد جو ہے وہ خود کوئی دعوت لے کر اٹھے ہوں، دعوت توبہ اور دعوت تجدید ایمان اور پھر تنظیم کی۔ جنگ تو ہو رہی تھی طالوت اور جالوت کی۔ وہ جب جالوت آیا ہے ایسا لباس پہنے ہوئے کہ اس کے اندر کہیں اس کو اوپر وار کرنے کی جگہ ہی نہیں تھی، تلواریں بیکار، نجزے بیکار، صرف آنکھ کے لیے دو چراغ تھے آئے، لباس بھی جسم پر پورا نہیں تھا، گڈریے تھے طاقت، ان کا گوبیا ہاتھ میں تھا۔ میں نے کہا میں اپنے اس گوبیے سے شیروں کے جبڑے توڑ دیتا ہوں، میں اس غیر مختون پہ خلق کر۔ نا مختون سب سے بڑی گالی تھی ان کی زبان میں، جس کی قتل ہی نہیں ہوئی، وہ ان کے نزدیک سب سے بڑی گالی۔ انہوں نے گوبیے کے اندر پتھر رکھا ہے، پھینکا ہے، اور وہ سوراخ میں سے گزرا ہے، جالوت نیچے پڑا تھا۔ اس کا نتیجے میں یہ کہ وہ مہاراج نمایاں ہو گئے۔ اب طالوت نے بیٹی میں دے دی تھا، وہ بن گئے جانشین ہو گئے۔ صرف ایک حضرت عیسیٰ